Hello everyone, let's start today's portion. We have seen definition of centripetal force in last class. There is one formula for centripetal force, that is F is equal to mv square upon r. That means this centripetal force is a center seeking force. Object revolve around a circular orbit. That force is exerted on the object, that means object, because of that force object try to move towards the center, and that force is called centripetal force. What are the examples of this centripetal force? That means motion of planetary motion, that means motion of planets around the sun, or motion of moon around the earth, motion of artificial satellite. All these are the motion of centripetal force. किंवा आपल्या घरी आपण जेव्हा मिक्सर मध्ये काही फिरवतो तर तिथे सुद्धा बघा मिक्सर सुरू असेल तेव्हा अगदी त्या भांड्याच्या कडाकडांना तो पूर्ण ते मटेरियल लागतं, परंतु जसं बंद केलं तसं ते पूर्ण मटेरियल त्या मधल्या भागामध्ये कलेक्ट होतं. तर तिथे सुद्धा हा सेंट्रिपिटल फोर्स ॲक्ट होतो. आफ्टर दॅट वी लर्न अबाउट केपलर्स लॉ. This Kepler was the scientist who made observation by using data of another scientist, or he made observation of planets moving around the sun, and by using that data he postulated his law as a Kepler law, Kepler's first law, Kepler's second law, and Kepler's third law. Before going on to the Kepler's first law, we must know what do you mean by ellipse. Ellipse means लंबवर्तुळाकार. लंबवर्तुळ याला जसा हा दिसतो आहे, जसं मी जर असा काढला तर हा झाला सर्कल. सर्कल आणि लंबवर्तुळ याच्यामध्ये फरक आहे. हा सर्क्युलर पोर्शन आहे. दॅट मीन्स इफ वी टेक सेंटर ऑफ द सर्कल like this, that means each and every point on the circle it is equidistant from the center. या सेंटर पासून या पूर्ण सर्कलवरचा कोणताही पॉईंट घेतला तर या सेंटर पासून कसा असतो, सारख्या अंतरावर असतो. ज्याला तुम्ही तुमच्या भाषेमध्ये समजा हे डिस्टन्स जर असं घेतलं तर त्याला तुम्ही रेडियस वगैरे म्हणता. बट इफ वी कन्सिडर हिअर ellipse, this one is a ellipse where there is no one center point, there are two we consider there are two different focus, that is f1 and f2. We can't consider here only one center point here. If we consider this one is the center, that means this distance, they are different distances are here. That means here, consider here this ellipse have two focus, f1 and f2. If we consider any point, this one is a point is on this elliptical orbit, this we consider this is point on this ellipse. Now if we join these two points, that means a f1 and another point a f2, a f1 plus a f2 is equal to, again consider b point here, this one is the b point, join b f1 and b f2. b f1 plus b f2 is equal to, that means sum of this distance from focus of any point on the ellipse. या एलिप्सवर कोणताही पॉईंट घेतला त्यांचं ह्या दोघांचं सम, हे डिस्टन्स आणि हे डिस्टन्स या दोघांचं सम इज इक्वल टू, दुसरा कोणताही पॉईंट घेतला तर हे डिस्टन्स आणि हे डिस्टन्स या दोघांचं सम कसं असतं, सारखं असतं. समजा इफ वी कन्सिडर थर्ड पॉईंट सी पॉईंट, join this here like this, that means C F1 and C F2 is equal to C
F1 प्लस C F2. म्हणजे कोणताही पॉईंट घेतला, इथे मी तिसरा एखादा कोणताही पॉईंट घेतला, D पॉईंट घेतला तर D F1 D प्लस D F2 हे दोन डिस्टन्स, कोणताही पॉईंट हा त्या फोकसपासूनच्या ह्या सारख्या अंतरावर असतो. दॅट मीन्स सम ऑफ द डिस्टन्सेस टू द टू फोकल पॉईंट फ्रॉम एव्हरी पॉईंट ऑन द कर्व इज कॉन्स्टंट. सर्वांचं हे काय ॲडिशन काय असतं, कॉन्स्टंट असतं. आता इथे फोसाय हा एक शब्द आहे. फोसायचा अर्थ काय होतो, फोकसचा अनेक वचन, त्याला काय म्हणतो आपण, फोसा. नाव what is given in Kepler's first law, Kepler's second law? Let's learn. In Kepler's first law, the orbit of a planet is elliptical orbit. That means orbit of a planet is ellipse with the sun at one of the foci. That means here planets are revolving around the sun. Sun is at position F1 or F2. कोणत्याही एका पोझिशनला तो sun right. If we consider here sun is at this point. At this focus. This is sun. And this one, this one is A, is the planet which is revolving around the sun. Now it revolves around the sun. That means this orbit means the path along which it revolves. This is a path. हा path कसा आहे, elliptical path आहे. आणि हा असा इलेप्टिकल पाथ कोणाच्या भोवती आहे, सूर्याच्या भोवती आहे. सूर्य कुठे आहे, कोणत्याही एका फोकस पॉईंटवर आहे. तर याला कसं म्हणतो, द ऑर्बिट ऑफ द प्लॅनेट इज अन एलिप्स. हा याचा मार्ग, फिरण्याचा मार्ग कसा आहे, एलिप्स सारखा आहे, लंबवर्तुळाकार आहे. कोणासोबत, सूर्याच्या भोवती फिरण्यासोबत. आणि सूर्य कुठे आहे, कोणत्याही एका फोकस पॉईंटवर आहे. That means the orbit of a planet is an ellipse with the sun at one of the foci. Second portion, second law is given, the line joining the planet and the sun sweeps equal area in equal interval of time. Line joining the planet and sun sweeps equal area in equal interval of time. आता line joining the planet and sun, that means A at this point, if A is at point A, this planet is at point A, and after following this curved path, it reach at point B. That means these two lie like this. This is the area line joining planet and sun. या दोघांना जोडणारा हा प्लॅनेट इथून ए पासून तो बी पर्यंत पोहोचला, आणि ए पासून सूर्यापासूनचा ही लाईन आहे आणि बी पासून सूर्यापर्यंतची ही लाईन आहे. स्विप्स म्हणजे स्विफ्टला अर्थ काय, लॉंग कर्विंग मुवमेंट. म्हणजे तो इथून ए पासून बी पर्यंत जाताना त्यांनी कशी मुवमेंट केली आहे, कर्व मुवमेंट आहे. ही सरळ स्ट्रेट लाईन मुवमेंट आहे का, नाही, कर्व. स्विप्स इक्वल एरिया, दिस इज द एरिया. दॅट मीन्स एरिया कोणता कोणता आहे, जसं हा ट्रँग्युलर कन्सिडर करा, हा ट्रँगल सारखा पोर्शन आहे पूर्ण. ट्रँगल बी एस, सन म्हणजे आपण पॉईंटच कन्सिडर करू एस. एरिया बी एस ए, हा एवढा पोर्शन, हा एवढा एरिया, दिस इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाईम. दॅट मीन्स एवढा अंतर पार करताना त्यांनी जेवढा एरिया कवर केला तेवढाच एरिया तो कोणताही अंतर पार करताना कवर करेल. तर इफ वी कन्सिडर हिअर पॉईंट, at this point there is planet C point. After some time it reach at point D. हा कार पाथ फॉलो केला आणि डी पॉईंटवर आला. तर पुन्हा याला जोडून पाहू आपण. like this. That means this area, हा एरिया, this area is equal to this area. हा जो एवढा एरिया आहे, हा एवढा, हा पोर्शन, हा मधला पोर्शन जो दिसतो आहे तुम्हाला,
तो पोर्शन आणि हा मधला याच्यामधला पोर्शन हा पूर्ण एरिया कसा असतो इक्वल असतो हा एरिया. मग दुसरा तिसरा एखादा कोणताही पॉईंट दुसऱ्या कोणत्याही पॉईंटवर असेल तो ते सुद्धा बघून घेऊ. समजा हा इथे असेल E. Planet is at point E. After following a curved path it reached at point F. Again join this from E to Sun, F to Sun. This area and this area, all these three areas or any planet is at any position, it sweeps equal area. हा जो पॉइंट आहे इक्वल एरिया आणि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. दॅट मीन्स इथे एवढ्या वेळामध्ये समजा एका दिवसामध्ये त्यांनी एवढा डिस्टन्स कव्हर केलं असेल तर एवढा एरिया झाला. तर हा सुद्धा इंटरवल कसा झाला एका दिवसाचाच झाला. हा सुद्धा एका दिवसाचाच झाला. मग हा फरक का बरं येतो? तो जेव्हा एखादा प्लॅनेट सूर्यापासून दूर असेल तर तो त्यांनी कमी एक इंटरवल तर सारखाच आहे. इथला इंटरवल आणि इथला इंटरवल वेळ सारखीच आहे. मग एरिया त्यांचा हे जे म्हणजे त्यांची जी मुवमेंट आहे इथे बघा त्यांनी जास्त अंतर कव्हर केलेलं आहे, इथे बघा त्यांनी कमी अंतर कव्हर केलेलं आहे, इथेही त्यांनी जास्त अंतर कव्हर केलेलं आहे. असं का बरं होत असेल? तर जेव्हा एखादा प्लॅनेट सूर्याच्या जवळ असेल, when it is near the sun it moves fastly. तो खूप फास्ट फिरतो. तो जर त्याच्याहीपेक्षा जवळ आला, इथे जर आला असेल तर तो अगदी जवळ आहे. अशा वेळी तो काय होतो? फास्ट फिरतो. आणि जर तो फास्ट फिरत असेल तर तो जास्त डिस्टन्स कव्हर करतो, तो कमी वेळामध्ये. इथे तिन्ही केसेसमध्ये त्यांचा टाईम पिरियड इक्वल इंटरवल कसा आहे? सारखा आहे. त्याच्यामुळे इथे त्यांनी जास्त डिस्टन्स कव्हर केलं तरीसुद्धा एरिया कसा येतो? इथे त्यांनी कमी डिस्टन्स कव्हर केलं, इथे त्यांनी जास्त डिस्टन्स कव्हर केला तरीसुद्धा एरिया कसा येतो? सारखा येतो. तर याला म्हणतात इट स्वीप्स इक्वल एरिया. दॅट मीन्स एरिया अक्षर खराब area DSA is equal to area CSD is equal to area ESF. That means if we consider a planet at this position and after one day it reach at this position, that means this area will be equal to this, equal to this, equal to this. This is the second law of Kepler. Now what is given in the third law? That is the period of revolution. Period of revolution म्हणजे त्याला रिव्हॉल्व करायला किती वेळ लागतो, लागणारा वेळ. That means period of revolution is directly proportional, that is proportional to the cube of mean distance of a planet from the sun. आता याचा अर्थ काय होतो? पिरियड ऑफ रिव्हॉल्यूशन म्हणजे याचा फिरण्याचा कालावधी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वेअर. पिरियड ऑफ रिव्हॉल्यूशन दॅट इज स्क्वेअर ऑफ, इथे काय पाहिजे? स्क्वेअर पाहिजे. स्क्वेअर ऑफ पिरियड ऑफ रिव्हॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब आहे कोणाचा? डिस्टन्सचा. डिस्टन्स कोणतं? आता बघा हे मीन का बरं शब्द वापरलेला. मीनचा अर्थ काय होतो? समजा मी वेगवेगळा डिस्टन्स घेतला, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर असे वेगवेगळे डिस्टन्स घेतले. याचं जर मला मीन काढायचं असेल तर याच्यात 1 2 3 4 वेगवेगळे डिस्टन्सेस आहे डिवायडेड बाय 4 असं करावं लागतं. ॲडिशन केलं तर 3 5 आणि 3 8 5 6 7 14 बस 22/4 4 25 4 25 हे काय झालं त्याचं मीन. तर इथे सुद्धा मीन हा शब्द का बरं वापरला आहे? कारण बघा हा सूर्य जर इथे असेल तर हे जे डिस्टन्स आहे प्लॅनेटचं या सूर्यापासून सारखं आहे का? नाही. सर्कलमध्ये कसं असतं, सेंटर पॉईंटपासून सर्कलवरचा कोणताही पॉईंट घेतला तर तो सारखा येतो. परंतु याला जर आपण कन्सिडर केला, सूर्य हा सेंटर पॉईंटला आहे किंवा फोकसला आहे, हे जे डिस्टन्सेस आहे हे कसे आहे? वेगवेगळे आहे. हे अंतर, हे डिस्टन्स जास्त आहे, हे जास्त आहे.
इथलं डिस्टन्स कमी आहे. मग या सर्वांचं डिस्टन्स घ्यायचं असेल तर मग त्याचा काय घ्यावा लागतो, मीन घ्यावा लागतो. म्हणजे सर्व डिस्टन्स त्याला डिवायडेड बाय जेवढं डिस्टन्स घेतलं असेल डिवायडेड बाय तेवढं हे करून आपल्याला त्याचा मीन घ्यावा लागतो. म्हणून इथे काय होतं, क्यूब ऑफ द मीन डिस्टन्स, दॅट इज द स्क्वेअर ऑफ द पिरियड ऑफ रिव्हॉल्युशन of a planet around the sun is directly proportional to the cube of the mean distance of a planet from the sun. This is the third law of Kepler, and all these are the Kepler's law. First law, that means orbit. Planets revolve around the sun in elliptical orbit. Second law, it ships equal area. एरिया कसा करतो तो, इक्वल एरिया कव्हर करतो in equal interval of time. And third one, square of the period of revolution is proportional to the cube of mean distance. All these are the three laws of Kepler. By using this Kepler law, Newton has given his theory about the universal gravity, and that is called as Newton's universal law of gravitation or theory of universal gravitation. We will see in next video.